स्क्रीन शेयर करतो. In the last class, in the last lecture, we have discussed V error correcting code. Once again, I will repeat here. For positive integer V, and suppose C is your query code, and that code is said to be V error correcting. Where it is said to be, whenever you receive the word, your minimum distance decoding with incomplete rule must correct V or less errors introduced by whatever noisy channel, then that code is said to be V error correcting code. And exactly if it is V error correcting and it fails to correct V plus 1 error, then that code is called exactly V error correcting. Then we have seen this example. It is one error correcting code, and we try to relate network poor. We try to relate the distance with V error correcting by the result. That also we have discussed. The statement have been discussed here. If code has distance d, then it is exactly the greatest integer function d minus 1 upon 2 error correcting code. This is important theorem in the coding theory. Now we'll see the first part. We'll prove this. Both are one and the same. This is another form of this statement. Again, we are proving converse part first, means you are assuming this. Look at the screen. What you are assuming? The code has distance greater than or equal to 2a plus 1. So this is assumed first. And what we want to prove? We want to prove that whatever word you received, that received word with v errors, v or fewer errors, then minimum distance decoding with incomplete must able to correct that v errors. That we want to see. That means C is v error correcting code. Can you listen me? आवाज येतोय? म्यूट झालं होतं. Okay. So converse, you are proving the converse part first. You are assuming that distance of the code is greater than or equal to 2a plus 1. What do you mean by distance? What is the meaning of distance? Just look at by one example. Share whiteboard. Suppose this is some code and it is having, this is one point, another point. This set is finite. These are the code words, suppose. And you are assuming that for this code, distance of C is greater than or equal to 2a plus 1. So there, suppose there exist two words, C1, or just you call it as C, and another code word. Highlighter कुठे गेला आता? Draw.
one code C and another code C dash. There are so many codes, but you sort out these two different codes in C whose distance is suppose D. This code has distance D means what? There must exist two words C and C dash in C, such that these two has to be different first, such that this distance among all is minimum. तर एखाद्या कोडची डिस्टन्स डी असणं म्हणजे काय? तिथे एखादी अशी एक पेअर असेल की त्यांचं डिस्टन्स हे डी असेल आणि हा डी सर्वात लहान असेल. एखादा कधी आणखी दुसऱ्याचं डिस्टन्स पण डी असू शकतं, पण डी पेक्षा लहान डिस्टन्स देणारे दोन कोडवर्ड इथं नाही. म्हणजे एखाद्या कोडचं डिस्टन्स डी असतं म्हणजे आपण इझिली दोन कोडवर्ड शोधू शकतो की ज्याचं अंतर काय असेल, डी असेल आणि ते सर्वात लहान असेल. तर मग या ठिकाणी आपण डिस्टन्स ऑफ सी डी अर्थ घेऊयात. आपण त्या कोडचा डिस्टन्स हे 2v+1 पेक्षा मोठा आहे, 2v+1 आहे किंवा इट इज ग्रेटर दॅन 2v+1. यू आर अज्युमिंग दॅट दिस पार्ट. आणि जो कोण सी कोडवर्ड होता तो त्या नॉइजी चॅनल मध्ये ट्रान्समिट केला आणि एक्स हा समजा रिसिव्ड वर्ड आहे. एक्स हा रिसिव्ड वर्ड आहे. एक एक जण जॉईन होतात. एक्स हा रिसिव्ड वर्ड असेल तर रिसिव्ड वर्ड मध्ये तुम्हाला काय करायचंय? जास्तीत जास्त व्ही एरर इम्पोज करायचा आणि मग तो रिसिव्ड वर्ड बरोबर सी लाच डिकोड करायचा असं दाखवायचं आपल्याला. म्हणजे काय होईल की सी हा काय व्ही एरर करेक्टिंग. सी व्ही एरर करेक्टिंग दाखवणं म्हणजे काय? एखादा कोडवर्ड सेंड केला आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त व्ही एवढ्या बीट आपण चेंज केल्या म्हणजे एरर इम्पोज केल्या आणि रिसिव्ड वर्ड मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल प्रमाणे तो रिसिव्ड वर्ड काय सांगेल की सी ला बरोबर डिकोड करेल. तेव्हाच तुम्ही असं म्हणू शकता की सी हा काय व्ही एरर करेक्टिंग कोड आहे. मग त्यासाठी आपल्याला एक शब्द घ्यावा लागेल. तो शब्द नॉइजी चॅनल मधून पास करावा लागेल आणि त्या शब्दाच्या बदल्यात असा एक एक्स रिसिव्ह करायचा की त्याच्यामध्ये काय असतील व्ही आणि व्ही पेक्षा कमी, कारण व्ही पेक्षा जास्त घेऊ शकत नाही आपल्याला. जेव्हा व्ही एरर करेक्टिंग दाखवायचंय तेव्हा तुम्ही पुन्हा एकदा मीटिंग एंड होऊ शकते. इनकरेक्ट इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल येते, काय प्रॉब्लेम नाही. चला ठीक चालू आहे. जेव्हा तुम्ही त्या शब्दामध्ये व्ही किंवा व्ही पेक्षा एरर इम्पोज कराल म्हणजे जो हा एक्स रिसिव्ड शब्द आहे, स्क्रीनकडे पहा, हा एक्स रिसिव्ड शब्द आहे आणि सी सेंड केलेला शब्द आहे. तर या दोघांमधलं अंतर हे काय असेल? जास्तीत जास्त व्ही असेल. हा त्याचा अर्थ आहे. आता आपल्याला काय करायचंय? हा डिकोड सी सोडून दुसऱ्याशी करणार नाही. म्हणजे आपण कोणताही एक कोडवर्ड घ्यायचा सी मधला. यू टेक एनी कोडवर्ड इन सी, कॉल इट एज सी डॅश, बट डोंट टेक इट एज सी. अँड we are applying triangular inequality for x, c dash and c. So what it says, distance triangular inequality आपण रिझल्ट पाहिला होता. x हे 3 पॉइंट्स आहेत वेगवेगळे. आता x, c आणि c डॅश. तर कोणत्याही दोघांचं डिस्टन्स बेरीज केल्या तिसऱ्यापेक्षा काय असते? मोठी किंवा सारखी असते. ही ट्रायंगल इक्विलिटी आहे. तर डिस्टन्स ऑफ, आता याला मी शिफ्ट केलं इकडे. आपल्याला डिस्टन्स ऑफ x, c डॅश इकडे ठेवायचं. याला शिफ्ट केलंय. मग पलीकडे काय ट्रान्सफर केलं? मी ही टर्म ट्रान्सफर केली पलीकडे. ग्रेटर दॅन इक्वल टू डिस्टन्स ऑफ सी, सी डॅश मायनस डिस्टन्स ऑफ एक्स, सी. आता हे डिस्टन्स ऑफ हा कुणापेक्षा मोठा आहे? डिस्टन्स ऑफ सी, सी डॅश आपण अजून केलंय हा 2v+1 पेक्षा मोठा आहे. जस्ट इथं व्हॅल्यू पुट केली. आणि डिस्टन्स ऑफ एक्स, सी हे लेस दॅन इक्वल टू व्ही आहे. आता इथं मायनस आहे. मी याला असं लिहिलं की डिस्टन्स ऑफ एक्स सी लेस दॅन इक्वल टू व्ही, म्हणजे याला मी असं म्हणू शकतो, याचं दोन्ही साईडला आपण निगेटिव्ह -1 ने अप्लाय केलं तर काय होईल? मायनस ऑफ डिस्टन्स ऑफ एक्स, सी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू मायनस ऑफ व्ही. तर हे मायनसची तुलना करतोय आपण मायनस व्हॅल्यूशी. मायनस ऑफ डिस्टन्स ऑफ एक्स, सी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू मायनस व्ही. याच्यासाठी हे लिहिलंय आणि ह्या मायनस साठी मी मायनस व्ही लिहिलंय. ते कॅल्क्युलेशन केलं तर v+1 येत आहे. आता v+1 मीटिंग चालू आहे ना? तर हे v+1. आता आपण इथं काय समजलंय? एक्स आणि सी पेक्षा हा व्ही पेक्षा लहान आहे किंवा सारखा आहे. तर इथे v+1 नंबर आला. काय आलं की डिस्टन्स ऑफ जे काय एक्स आणि सी चं अंतर हे काय आहे? या v+1 पेक्षा मोठं आहे. आणि v+1 कोणापेक्षा मोठा आहे? व्ही पेक्षा. आणि व्ही पेक्षा लहान कोण आहे? एक्स, सी. म्हणजे आपण इथं असं प्रूव्ह केलंय की समजा सी डॅश हा कोणताही कोडवर्ड आहे, नॉट पर्टिक्युलर. सी डॅश हा कोणताही कोडवर्ड आहे जो सी मधला असेल पण सी च्या बरोबर असणार नाही. नॉट इक्वल टू स्मॉल सी बट इट इन कॅपिटल सी. तर कोणताही कोडवर्ड घेतला तर त्याचं डिस्टन्स हे काय असतंय? सी मधला कोणताही, सी सोडून दुसरा कोणताही कोडवर्ड घेतला तर त्याचं डिस्टन्स हे काय आहे? एक्स, सी पेक्षा मोठं आहे.
म्हणजे सर्वांची तुलना केली, या एक्स सी मधल्या सर्वांशी आपण डिस्टन्स काढलं, या एक्स सी मधल्या सर्वांची डिस्टन्स काढलं, सर्वांशी तुलना केली असता हे सर्वात लहान आहे. म्हणजे मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल काय सांगेल की सेंड एक्स जरी रिसीव्ह झाला असेल तर सेंड केलेला कोण असेल, सी असेल. म्हणजे त्याने व्ही एरर इम्पोज केल्या असता करेक्टली डिकोड केलं. म्हणून हा कोड कोण आहे, हा कोड कोण आहे तर इथं एक्सप्लेन केलं बापुडे. हा कोड कोण आहे तर व्ही एरर करेक्टिंग कोड आहे. म्हणजे इथं आपण मागच्या ज्या वरती जे पाहिलं हे जे सगळं आपण केलंय हे फक्त दाखवण्यासाठी केलंय की दुसरा कोणताही कोड वर्ड घेतला सी मधला त्याचा आणि एक्सचा अंतर पाहिला असता तो याच्यापेक्षा मोठा असतो नेहमीच. म्हणजे मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल काय सांगेल, या दोघांमधलं अंतर हे सर्वात लहान आहे. या दोघांमधलं सर्वात अंतर लहान म्हणजे एक्स विल बी डिकोडेड करेक्टली ॲज सी. दॅट मीन्स द कोड सी इज व्ही एरर करेक्टिंग कोड. काही डिफिकल्टी असेल तर विचारायचं चॅट बॉक्स मध्ये इमिजिएट 2-3 मिनिटात विचारा. Put in chat box. डिफिकल्टी विचारायच्या मध्ये. आवाज तर आला असेल सर्वांना. टाईप समथिंग. समजलं नाही समजलंय पुन्हा रिपीट करायचंय. चार्ट मध्ये कोणीच टाकलेलं नाही काही. सर्वजण आहे का जागेवर? रिपीट करायचं, ठीक आहे. आता डायग्रामद्वारे मी रिपीट करतो तीच कन्सेप्ट. शब्द मला इथे लिहिता येणार नाही. हा तुमचा सी कोड आहे, हा सी कोड आहे आणि याचं डिस्टन्स हे काय आहे आपण समजलंय. डिस्टन्स ऑफ सी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 2v+1. डिस्टन्स ऑफ सी इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 2v+1 आपण आज समजलंय. तर आपल्याला काय दाखवायचं आहे, सी जो कोड आहे तो कोड आहे व्ही एरर करेक्टिंग कोड. ई फॉर एरर, व्ही एरर करेक्टिंग कोड. ECC मीन्स एरर करेक्टिंग कोड. इट इज व्ही एरर करेक्टिंग कोड दाखवायचं आहे. मग आपल्याला त्यासाठी काय करावं लागेल, आता या कितीतरी शब्द असतील त्यातला एक शब्द घेतला मी स्मॉल सी, दिस इज स्मॉल सी. हा एका चॅनल मधून तुम्ही पास केला. आपलं चॅनल काय होत आहे, समजा हे चॅनल आहे, रिसिव्हर एंड कडनं इथं तुम्ही सी ला पास केलं तर डिलिव्हरी एंडला तुम्हाला काय मिळाला, एक्स मिळाला. फक्त लक्षात घ्यायचं आता व्ही एरर करेक्टिंग ज्यावेळेस दाखवायचं त्यावेळेस ह्या एक्स आणि सी मध्ये काय अंतर असावं, डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी हा एक्स आहे. म्हटलं टेक्स्ट बॉक्स टाईप करतो तुम्ही. डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी हा काय समजायचा आपल्याला, लेस दॅन ऑर इक्वल टू व्ही. जास्तीत जास्त व्ही किंवा इक्वल टू व्ही. म्हणजे या सी मध्ये इथं स्क्रीन कडे पहा, या सी मध्ये जास्तीत जास्त व्ही किंवा व्ही पेक्षा कमी एरर इम्पोज करायचे आणि ह्या नॉइजी चॅनल मधून तुम्हाला ते पास करायचे. दिस इज द नॉइजी चॅनल. द सी इज पास थ्रू हियर, C is passing here and this X is received. And how this X is received? With at most V error impose. And if you are आता हा X मिळालाय, हा C सेंड केलाय. मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल काय सांगतो, MDR म्हणून शॉर्ट फॉर्म मध्ये मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल विथ इनकम्प्लीट. हा स्टँडर्ड शॉर्ट फॉर्म नाही त्याच्यासाठी. हा एवढं सगळं लिहायला वेळ जाईल. इनकम्प्लीट मिनिमम डिस्टन्स डिकोडिंग रूल काय सांगतो की या सी मध्ये जेवढे जेवढे शब्द आहे, हा सी एक आणखी एक दुसरा कोणताही एक सी डॅश घ्या. या मी फक्त पॉइंट रिप्रेझेंट करतो, हा सी, हा सी, हा सी डॅश,
हे सगळे जे पॉइंट्स आहेत हे काय आहेत, कोड वर्ड आहेत. आता मी म्हणत असताना काय म्हटलं, एनी सी डॅश विच इज डिफरंट फ्रॉम सी. कोणताही म्हटलं तर ते सर्वांसाठी लागू होते. तर कोणताही सी डॅश घ्या, त्या सी डॅशचं आणि एक्सचं अंतर पाहिलं असता सीचं आणि एक्सचं अंतर हे काय असेल, सर्वात लहान असेल हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. सर्वात लहान असेल म्हणजे काय, मिनिमम डिस्टन्स जो करून काय करतो म्हणजे आता हा जो एक्स आहे, हा एक्स सी ची डिस्टन्स काढणार, ह्या एक्स सी डॅशची काढायचं, ह्या एक्स आणखी दुसरा पॉईंट, ह्या सगळ्या पॉईंटशी काढायचं. आता सी डॅश हा कोणताही पॉईंट म्हणजे काय, या सगळ्या पॉईंटचा रिप्रेझेंटेटिव्ह झाला राहिलेला सी सोडून राहिलेला सगळ्या पॉईंटचा तो रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल. तर आपण फक्त इथे दाखवलंय की कसं एक्स आणि सी डॅशचं डिस्टन्स हे सी पेक्षा मोठं आहे. तर आपण काय, आता 3 पॉईंट आहेत क्लिअर कट. हा एक्स पॉईंट आहे, इथे ट्रायंगल फॉर्म करतो मी, हा सी पॉईंट, हा सी डॅश पॉईंट, हे काढलं म्हणजे काय डिस्टन्स आहे. आता इथं ट्रायंगल इनइक्वालिटी काय सांगते की डिस्टन्स कोणत्याही दोघांची बेरीज करा. ते त्या स्टेटमेंटकडे पाहता, कोणत्या दोघांची बेरीज करा, ही तिसऱ्यापेक्षा काय असते, मोठी असते. एकाला शिफ्ट केलं पलीकडे आणि शेवटी प्रूव्ह केलं तुम्ही की डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी डॅश, ऍक्च्युअली तुम्ही दिलंय की डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी, डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी अँड डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी डॅश, ह्या दोन बाजू घ्या. डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी प्लस डिस्टन्स बिटवीन एक्स अँड सी डॅश इट इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन इक्वल टू डिस्टन्स बिटवीन सी कॉमा सी डॅश. तर हा याच्यामध्ये काय ऍड केलं मी, डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी डॅश, डिस्टन्स बिटवीन एक्स कॉमा सी ऍड केला. तर हा कोणापेक्षा मोठा असेल, इट इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, या दोन बाजूची बेरीज केली मी, बाजू म्हणजे